नमस्कार दर्शक बंधु मो चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आपण माने केमिति अछंती? मु तो भलरे अछि। मु आशा करूची आपण माने भी भलरे थिबे। चलंतु एबे मेन टॉपिक ऊपर को जिबा। बामनर चंद्र को हाथ बढ़ाइबा चेष्टा नित्यंत हास्यास्पद, किंतु चंद्र को हाथ बढ़ाइबा विषय रे केवल बामन काहेकि पृथ्वीर सबुठारु डेंगा लोक संपर्क रे सुधा एकथा कुहा जाय परिबो। तथापि पृथ्वीर इतिहास रो देखा जाय केतेक बामन असंख्य डेंगा लोकों टपी चंद्र को हाथ बढ़ाई अल्पाधिक कृतकार्य होइछंती। बिलातर कौनसी पिला अर्थाभाव जोगे चा न पाई पारि गरम पानी पी शीत निवारण करुथिला परे प्रधानमंत्री हेला। अमेरिका जुक्तराज्यर गोटे गरीब पिला घरे आलुआ जालिबाकू पैसा न पाइबारु सड़क आलुआरे बसी पाठ पढ़ुथिला। से दिने जुक्तराज्यर सभापति आसन रे बसिला। सेही जुक्तराज्यर जड़े सभापति उन्नति घटीथिला पत्र कुड़ियारू राजप्रसाद को। बंग प्रदेश को जड़े गोरा लाट आसीथिले जे कि दिने कुली व्यवसाय रे जीविका उपार्जन करुथिले। प्रथम महासमरर विराट मंथर मध्यरु चेकोस्लोवाकिया राज्य प्रतिष्ठा करथिले जेउ सामरिक व्यक्ति से जड़े सामान्य कचुआनर पुओ। इटालीर से भाग्य विधाता मुसोलिनी सेहीपरि दरिद्र कमार घरे जन्म होइथिले। पृथ्वी विख्यात हिटलर इटाबाटी रे काम करी पिलादिने पेट पोषुथिले। रूसियार कर्णधार स्टालिन मची पिला आम भारत में मध्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जन्म सामान्य पूजारी घरे। एमाने जे बामन होई जन्म लाभ करथिले ताहा किए अस्वीकार करिबो। कोटि कोटि बामन पृथ्वी को आसी बनर मालती परी बनरे फुटी झड़ुछंती। तांको कथा केही जाणु नाहांती, किंतु सेमानक भितरु जे चंद्र को हाथ बढ़ाई धरि पारुछि से बड़ हेउछि और उच्चतार लक्ष लक्ष डेंगा लोकंकु टपी जाउछि। कोटि कोटि बामन आकाश रे उज्जवल चंद्रमंडल को देखि लोभ संवरण करि न पारि हाथ बढ़ाउछंती, मात्र धरि न पारि हास्यास्पद हेउछंती। आम मध्य ओडिया विद्यालयर द्वितीय शिक्षक माधव मिश्र थरे मते कहिले, एंट्रेंस खंडक पास करि गले मनीषर गणा होंतु, मात्र तो पक्षरे एते बामन होई चंद्र को हाथ बढ़ाइबा न्याय कोन पड़िछि? बहीपत्र किणिबु, खोराक धरिबु, प्रवास रे जाई रहिबु, सबु करि पारले सिना हबो। ए 60 पौटे घी हब ना राधा नाचिब। वर्तमान मैट्रिकुलेशन परीक्षार नाम से समय एंट्रांस थिला। मो पूर्वर बाणपुर 60,000 लोकों मध्यरु केवल जड़े एंट्रांस पास करथिले। एंट्रांस पास कले जे मनुष्य गणा हुंती तांको देखिले जना जाउथला। तांको द्वारे शह शह लोक रुंड हुंती। 10-50 सरकार तांको पाखे जाई जुटंती। तांको मुहरु पदे कथा सुनिबाकू लोके चाहि रहिथांती। से खोरधा कचेरी रे किरानी कामरे रहिथिले। तांको पछकू मु मध्य आउ जणे बाहारी बोली मोर पुरी रे पढ़िबा बेलू अनेक धरि नेले। सेथिपाई मु छुट्टी रे घर को गले बराबर शुणे टिके दया रखिथिबटी, किंतु दया रखिबा अवस्था को जीवा पूर्वरु मते प्रथमे चंद्र को हाथ बढ़ाइबा को पड़िला। अथच मु देखिली जे मो हाथ पाउ नहीं। छुंतरा मास मास धरी नौरास्य बन्नी रे मते जळिबा को हेला। शेषरे अति आकस्मिक भाବରେ दिने आकाश कइया और चिलिका माछर संजोग घटिला। मु पुरी रे नाम लेखाइबाकू गली। मु नीति अस्थायी माइनर स्कूल रे जाई बसे। दिने खोर्धार तहसिलदार स्कूल परिदर्शन रे गले। मु उच्च विद्यालय को पढ़िबाकू न जाई सेठारे काहेकि घुसुरुछि से पचारिले। शिक्षकठार उत्तर पाइबा परे से टिके भाबी कहिले, अच्छा मु तार व्यवस्था करिबी। यथा समय से गोटे व्यवस्था कले मध्य रामकृष्ण बोस को निकट को पुरी रो मो हाथ खंडिए नहीं चिठी देले। रामकृष्ण बोस कटकर से जुगर ख्यातिनामा वकील हरिबल बोस को पुतुरा। से शनि निकेतन रे रहुथिले। दरिद्र कुटीरर बड़ निधि हेउछि पिला बयस रे मो ठारू 10 वर्ष सान मोर गोटे भौणी थिला। समाज रे पुओ और झियो उभयंकर आवश्यकता समान हेले सुधा पुओ माने झियोंक तुलन रे अधिक आदर पाआंती। वर्तमान नारी जाति निज दाबी प्रतिष्ठा करबाकू बसुछि। तार फलाफल यथा समय जना जीव, किंतु विधाता नारी मुंडरे जो कठोर कर्तव्य लदिछि ताकू बहन करी से जे खूब उच्च को उठी पारिबो से बाट एबे प्रांजल दिशि नहीं। से कर्तव्य पालन ही नारी पक्षे गर्वर हेतु ताहारी जोगे नारीर महत्व एते बढ़िछि। नारी जातिर महिषी प्रतिनिधि रूपे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती पूजा पाउछंती। शक्ति सृष्टि सर्जना करुछि। परिवार मध्यरे जीविका अर्जन भार पड़िछि पुरुष कांधरे। ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड प्रभृति केतेक स्थान रे नारी माने पुरुषों को घरे रखाई निजे बाहर सकल कार्य निर्वाह करती। एपरिकी जीविका अर्जन करी मध्य आनती।
ପୁରୁଷମାନେ ଘରଧନ୍ଦା ବୁଝନ୍ତି, ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ ଭାର ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି। ବର୍ମା ଦେଶର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରବଳ। ତଥାପି ମାନବ ସମାଜରେ ସଚରାଚର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା କାମ ପୁରୁଷର, ନାରୀର ନୁହେଁ। ସେହି କାରଣରୁ ବିବାହିତ ପୁଅର ନାମ ଭର୍ତ୍ତା ଓ ବିବାହିତ ଝିଅ ହେଉଛି ଭାର୍ଯ୍ୟା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପୁଅ ପିଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଅର୍ହ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗେ ଝିଅଠାରୁ ତା'ର ଆଦର ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାଜରେ ଝିଅ ଅଳ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଅଧିକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେହି କେହି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ମଣନ୍ତି। କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସହିତ ବିବାହ କରିବା କ୍ୱଚିତ୍ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିହୁଏ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରଖିହୁଏ ନାହିଁ। ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ସମାଜ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଝିଅର ଆଚରଣ ଯୋଗେ ଅନେକ ବାପ ମା ସମାଜରେ ଲାଞ୍ଛନା ଭୋଗିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁଅର ଯେଉଁ ଦୋଷ ପୌରୁଷ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ଝିଅ ପକ୍ଷେ ତା ମାରାତ୍ମକ ସ୍ଫଳନ। ଝିଅକୁ ଘରେ ନ ରଖି ବିବାହ କରାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାପା ମା ଯେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ବରପାତ୍ରମାନେ ସେଥିରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ବସନ୍ତି। ତାହା ହିଁ କନ୍ୟା ଶୁଳ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପିତା କନ୍ୟା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବାରୁ ଦେଖି କେତେ କନ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିବାହର ବୟସ ଆଇନରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଯୋଗେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଉଛି। ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀର ସମ୍ପର୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଆଦର୍ଶ କିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମେ ସନ୍ଦେହର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୀଠରେ ବସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତଥାପି ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅର ଆଦର ରହିଛି। ଘରେ କୋଳକୁ ଝିଅଟି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁରୀ ଯିବା ଦିନ ବୋଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ଅନ୍ଧୁଣୀ, ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲା। ମୁଁ ନଥିଲି। ତଥାପି ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଲେ। ବହୁ ବନ୍ଧନ ଗୋଟି ଗୋଟି ଛିଣ୍ଡାଇ ଲେଉଟ ଚକୁଳି ଖାଇ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲି। ଏଥର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳରେ ଗଲି। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଚିଠି ପଢ଼ି ମୋ ହାତରେ 5ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ଏତିକି ନିଅ, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମଭୀରୁ ଲୋକ। BA ପାସ୍ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବେକରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠି ମାଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆମିଷ ଖାଉନଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନରେ କାଳ କଟାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭବତଃ 32ରୁ 33 ବର୍ଷ ବୟସ। ଯୌବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏତେ ସଂଯମରେ ରହିବା ଲୋକ ବିରଳ। ଦିନେ ପୁରୀ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ୱାରଣ୍ଟର ଧରାଇ ସୁଆରିଆ ବସି କଚେରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ସକାଶେ ବାଟଯାକ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁଆରୀ ଶଶିନିକେତନ ଆଗରେ ଯିବାବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ସଡ଼କର ଲାଲ ଧୂଳି ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଗଲେ। ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି। ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ନାମ ଆଜିକାଲି 7ମ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ନିଶୁଣୀରେ ଚଢ଼ିବା କ୍ରମରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଗଣାଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗଣାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟିର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ବର୍ଷର ବାକି କେତେ ମାସ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପୂରା ବର୍ଷକ ପିତାଙ୍କୁ ଜମି ବିକି ମୋ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ମୋର ସାହସ ତ ନଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ବାବୁ ବାହାରି ମୋତେ କହିଲେ, କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କର, ଆମର ପୂଜାରୀ ଅଛି। ଯେତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ସେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମୋତେ ଅନେକ କାଳ ପ୍ରାୟ ପୂଜାରୀ ଭାବରେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ଯେ ପୂଜାରୀ ମନେ କଲେ, ତାହା ମୋତେ ଯେତେ ବି ସୁଖ ଲାଗୁ, ତା ପାଇଁ କାରଣ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ନିତାନ୍ତ ମଫସଲ ଛଡ଼ା କୌଣସିଠାରେ ପୁରୁଷ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀର ପୁରୁଷମାନେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରଖୁଥିଲେ। କେବଳ ସହରରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଚୁଟି ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା 2 କାନରେ 2 ପଟ ପେଟୁଆ ନୋଳି ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ଅନେକ ମୋତେ ନାଟୁଆ ପିଲା ବୋଲି ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ହେବା ତ ତାହାଠାରୁ ସ୍ପୃହଣୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛି, ପୂଜାରୀ ଡାକରେ ମୋର ବିଚଳିତ ହେବାର କାରଣ ନଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ କଲିକତାର ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲି। ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗାଧୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ରୋଷେଇଆ ପୂଜାରୀ? 22 ବର୍ଷ ତଳର ବିସ୍ମୃତ ଅନୁଭୂତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଉଁକିନା ମୋ ମନରେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟାଏ ନାସ୍ତି ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ହସି ହସି ହଁ ଭରିଲି। ମାତ୍ର ସେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ପୂଜାରୀ ତ ତେବେ ଏତେ ଗୋରା କାହିଁକି? ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଶିଲା ନାହିଁ।
ପିତାଙ୍କ ପୌତ୍ରିକ ଜମି ବିକ୍ରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜମି ବେଶୀ ନଥିଲା। ଏକରକ ଉପରେ ବିକ୍ରି ସରିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାୟ 1.5 ଏକର। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରି ଜମିବାଡ଼ି ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ଏକରରୁ ବେଶୀ ଜମି ବିକ୍ରିରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା। ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପଇସା ଅଭାବରେ ଉପବାସ ରହିଛି। ଛାତ୍ରାବାସରେ କଠୋର ରୋଷେଇ ପାଣ୍ଠିକୁ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନ ଦେଲେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବା ଆଦେଶ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ଅନ୍ୟତ୍ର ଖାଇବି ବୋଲି କହି ଚାଲିଯାଏ। ସେପରି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଖାଏ ତା ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଯାହା ଖାଏ ତା ପବନ। ଥରେ ଏହିପରି ପବନ ଖାଇ ପୁରା 2 ଦିନ ରହିଗଲି। ମାସିକ 4 ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳୁଥିଲା। କେବଳ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ହାରାହାରି 3 ଟଙ୍କା। 3 ଟଙ୍କା 4 ଗଣା ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ବେତନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଚାଉଳ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା କଟକୀ 16ରୁ 17 ସେର। ମୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବା ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ବେଶୀ ଯାଏ ନାହିଁ। ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଟି ଟାକୁ ହୁଏ, ଅଥଚ ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା ନଥାଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଧରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖେ ଥିବା ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ପଇସାଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ଦୋକାନୀ ମୋ ହାତରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପକାଇଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇବାକୁ ବସିବା ବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମିଠା ଲାଗିବ ତ? ଦୋକାନୀ ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ନ କହି ଟିକିଏ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ହାତ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ଏକ କଡ଼େଇରେ କରଚୁଲି ବୁଡ଼ାଇ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ 4-6 ଟୋପା ମହୁ ପରି ଅଠାଳିଆ ଜିନିଷ ପକାଇଦେଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ମୋ କିଣା ଜିନିଷର ନାମ ପୁରୀ ଓ ଦୋକାନୀ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ରସଗୋଲାର ଗୋଲାଂଶ ଜଇଁରେ ଭାସେ ସେହି ରସ। 15 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କଟାଇଲି। ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଖର ଦୀନବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦୟା ପରବେଶ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉଠିବ। ମୁଁ ମାସିକ 20 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଇ କଟକରେ ଯାଇ ପଢ଼ିବି। ମୋର ମାସକୁ 15 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବାକି 5 ଟଙ୍କା ତୁମର ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାସିକ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ 5 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶା ମୋର ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ 4 ବର୍ଷ ଫେଲ୍ ହୋଇ ମୋ ସହିତ 1906 ମସିହାରେ ପ୍ରବେଶିକା ପାସ୍ କଲେ। ମୁଁ ପାସ୍ କଲି 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେ କଲେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲି। କାରଣ ମୁଁ ବାମନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିକି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିବି କିପରି? କେତେ ଶିଶୁ ମା' ପାଖରେ ବସି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। କେତେ ମା' ପିଲାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଆ ଜନମ ମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼େ ଖସି। ସେହି ଗୀତ ପଦକ ମୋ କାନରେ ବରାବର ପଡ଼ୁଥାଏ। ଶିଶୁ ଗୀତ ଏକ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା କହିଲେ ଚଳେ। 1999 ତା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ଅବା କଦାଚିତ୍ ତାକୁ ଛୁଇଁପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଧାଇଁଲା ପରି ତା ପଛରେ ନ ଧାଇଁ କିଏ? ମୁଁ ବାଦ୍ ଗଲି ନାହିଁ। 999ଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଲି।